Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এতে ক্যান্সার হয়। दूर पहाड़ की चोटी पर एक हिरण का बच्चा पहुंचा। वो बहुत थक गई थी, डर भी गई थी, लेकिन वो रुके नहीं, ऊपर चढ़ गई। अचानक एक भेड़ियों की आवाज आया, गुर्र गुर्र। वो बच्ची तो डर गई और डर के एकदम चिल्लाने लगी, अम्मी अम्मी। फिर क्या हुआ अब्बू? उसकी अम्मी भी मेरी अम्मी की जैसे तारा बन गई? नहीं बच्ची नहीं। उसकी आवाज सुनकर उसकी अम्मी भागती हुई आई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसकी अम्मी को मेरी अम्मी की जैसे तारा नहीं बनने देना। अरे नहीं मेरी बच्ची, नहीं नहीं, उसको तारा नहीं बनने देगा, तारा नहीं बनने देगा। अरे क्या तुम लोगों ने मस्ती लगा रखी है, सो जाओ। अब्बू, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची। हिम्मतगढ़ का भूत, जलपरी, जादुई कालीन, मधुमक्खी और गुलाब। इतनी सारी कहानियाँ? हाँ, मुझे सब सुननी है। अरे कहानी सुनने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है। तुम्हारे निकाह तक सुनाएंगे, निकाह तक। पक्का वाला वादा अबू? एकदम पक्का वाला वादा। ये लो मेरी बच्ची। रहमत मियाँ, लियाकत चाचा आपको बुला रहे हैं। गांव में सब लोग इकट्ठा होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। ए रहमत, पिछले 8 महीने से रसूल बैठा हुआ है कि तू उसकी अफगानी वापस करेगा, लेकिन तू वक्त लेता ही जा रहा है। और कितना वक्त देंगे हम? अगर हमारे पास होता तो क्या हम लौटाता नहीं? बच्ची बीमार थी इसलिए अफगानी लिया था। अब बारिश नहीं, फसल का पता नहीं, अफगानी कैसे चुकाए चाचा? बारिश तो सभी के लिए जरूरी है और बातचीत तो हमारी भी है। देखो मियाँ, बात को बढ़ाओ मत, हमारी अफगानी हमको लौटा दो। हाँ हाँ तो लौटा देगा, वो ना थोड़ी बोल रहे हैं। वक्त का भी एक हिसाब होता है खान भाई। फसल नहीं तो कुछ और बंदोबस्त कर दीजिए, क्यों खान चाचा? क्यों रहमत भाई, कुछ है बेचने के लिए? अफगानी का बदले कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ तो रहमत का एक खच्चर ले लो, क्यों रसूल मियाँ? ये खच्चर ले लेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा चाचा? देखो रहमत, हमें पूरे गांव का ख्याल रखना पड़ता है। अपना अफगानी वापस कर दो, वरना अपना घर
और अपना खच्चर बेचकर कर्जा उतार दो। ये हमारा आखिरी फैसला है, बस। ये रजिया की अम्मी ने रजिया को दी थी। मैं रजिया की जेवर ले लूं? इतना नालायक मैं? और कोई रास्ता है? अब्दुल मियां। मतलब हिंदुस्तान? हाँ अम्मी। अरे बेटा, तू रजिया के बिना कैसे रहेगा? ऊपर से तेरी सांस की बीमारी। इतना लंबा रास्ता तू कैसे तय करेगा? फिर क्या करूं अम्मी जान, मैं क्या करूं? तुझको क्या खिलाऊं, रजिया को क्या खिलाऊं? अल्लाह जो मुकर्रर करेगा वही होगा। झील मिलाती रोशनी में राजकुमारी का झुमका चमक रहा था। राजकुमारी इतनी जेवर पहनी थी? नहीं नहीं, राजा ने बहुत दूर दूर देश से उसके लिए नया नया जेवर लेके आया था। इसीलिए तो राजा राजकुमारी को बहुत दिनों तक मिल नहीं पाया। लेकिन राजा राजकुमारी को हर वक्त याद करता था। राजकुमारी को जेवर नहीं चाहिए, राजा को रोक लो। राजा घोड़े पे बैठकर बहुत दूर निकल गए बेटी। लेकिन हाँ, अब की बार जब आएगा तो बेटी के लिए दुनिया की सारी खुशी झोली में डाल कर लेके आएगा। सो जा। মাটি ছেড়ে দূরের দেশে পাড়ি দেওয়ারই সময়, ছোট্ট হাতের ধুলো ছাপ, বুকে জমে থাকা অনুতাপ, সে মুখ ভোলাতে পারে না, পিছু টান পিছু ছাড়ে না। সীমানাতে হাওয়ার বদল হেঁটে যাওয়ারই সময়, ফেলে আসা বাড়ি ঘর, জীবন অনন্ত সফর, কোথাও দাঁড়াতে দেয় না, পিছু টান পিছু ছাড়ে না। ওহে ও কাবুল মানুষ তুমি, এ অজানাতে কি পাবে? ধুলো লাগা তোমার জীবন ঋণে কোন চেনাকে কি বোঝাবে? ওহে ও কাবুল মানুষ তুমি, এ অজানাতে কি পাবে? ধুলো লাগা তোমার
জীবনের ঋণে কোন চেনাকে কি বোঝাবে। কোলাহলের গভীরে যদি না পারো চিনতে, বন্ধ চোখের দৃষ্টি ফেরাও নিজের দেশেরই দিগন্তে। আপন মানুষ নিবিড়ে কোথায় বসে থাকবে, শব্দে ভরাই আজব শহরে তুমি কাকে কি নাম ধরে ডাকবে। রাতেও আলো চারিপাশ, ফিরে যাওয়ার অভিলাষ তোমায় ঘুমোতে দেয় না, পিছু টান পিছু ছাড়ে না। ওহে ও কাবুল মানুষ তুমি, এ অজানাতে কি পাবে। প্রায় 20 মিনিট অতিক্রান্ত, এখনো কোনো গোল হয়নি। 0-0 ইস্ট বেঙ্গলে সীমানায় বল, সেখানে কিন্তু একটু ভুল পাস করে গেল জার্নাল সিং। अखरोट बादाम पिस्ता আছে হিং নেবে হো ডান দিকের ফ্ল্যাঙ্কে চুনি গোস্বামী, চুনিকে अखरोट बादाम पिस्ता আছে ট্যাকল করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু চুনি কিন্তু ওকে কাটিয়ে উঠে যাচ্ছেন। ওখানে দীপুকর দাসকে আবার পাস দিয়েছেন, দীপু দাস আগিয়ে বলটা এগিয়ে দিয়েছেন, হিং নেবে হো চুনি গোস্বামী अखरोट बादाम पिस्ता আছে खोकी खोकी দাঁড়াও खोकी ओ खोकी বাবা বাবা দৈত্যটা এসেছে। সে কি গো, দৈত্য? এত বড় মাথা, এত বড় ঝোলা, আবার এত বড় বড় জুতো, আবার ঝোলার মধ্যে সোনার কাঠির উপর কাঠিও আছে, ধরলেই ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ও, ভোলা বুঝি আজ দৈত্য সেজেছে? কিন্তু তুমি তো কালই বললে ও কংস। না না ভোলাদা না, তাহলে সত্যি সত্যি দৈত্য। আমাকে বলল খুকি। কেউ কি তোমাকে ডাকছিল না? কে রে ভোলা? একটা কাউলে দাদা বাবু, ওরে দেখে মিনি দিদি ভয় পেয়েই পাইলেছে, আমিও পেছন পেছন। তাই তুমি কাবুলিওয়ালাকে থেকে ভয় পেয়েছো? কাবুলিওয়ালাকে? ওরা অনেক দূর দেশে থাকে জানো, এত দূরে যে আমরা হয়তো সেখানে কখনো পৌঁছতেই পারবো না। তাই ওরা আমাদের জন্য ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আসে। ওদের কাছে দামি দামি শাল থাকে, ভালো ভালো খাবার থাকে, বাদাম, আখরোট, পেস্তা। ঝোলার মধ্যে রাখে ওই জিনিসগুলো? ঝোলার মধ্যেই তো রাখে। তুমি চাইলেই ওরা দেখবে বার করে দেবে। একদম ঘেমে গেছো। শোনো, তুমি আর ওই কাবুল এলাকা থেকে ভয় পেও না। ও তো দৈত্যই নয়, তোমার আমার মতোই একটা মানুষ। তাহলে অত বড় মাথা কেন? ও ওটা মাথা নয়, ও তো পাগড়ি।
মিনি যেরকম পুজোর সময় শাড়ি পরে সাজে, কাবুলিওয়ালা পাগড়ি পরে সেজে থাকে। ওটা তো ওদের দেশের পোশাক। ওদের দেশ কোথায়? ওদের দেশ অনেক দূরে। সেখানে জানো এরম বড় বড় পাহাড় আছে, নদী আছে, অনেক ঘোড়া আছে। আমি যাব এই দেশে। তাই আগে দুধ খাও তারপর যাইবা। দেখছো দেখছো এই দেখো, মিনি দেবী কি এখনই চললেন নাকি কাবুলিওয়ালার দেশে? খারাপ হইতাছে মিনি দিদি, দুধ খান খাইতেই হইব। খারাপ হইতাছে, এক্ষুনি ধরুন তোমার দুধ তোমার খাইতেই হইব। খারাপ দেখছো মিনি দিদি, খারাপ খারাপ পাজা কোলা কইরা একেবারে। মিনি দিদি এ দাও দাও, দুধ নাই হাতে, নাই গল্প শুনবা? এই ধরছি, এই তো ধরছি। খালি তোমার দোষী পড়া না, হ্যাঁ? দুধ খান না খাইলে তোমার আমারে বকা দিব। ছাড়ো না, আমাকে এখন অনেক দূর যেতে হবে, পাহাড়ের দেশে। বুঝছি বুঝছি, দুধ না খাইলে পাহাড় চড়বা কেমনে? হ্যাঁ, হাঁপায় যাইবা তো। তুমি কোনোদিন পাহাড় চড়েছো? হ্যাঁ চড়ছি তো। খারাপ দুধ খাইতে খাইতে সে গল্প করে। মিনি দিদি দেখছো দেখছো? तुम्हारे भरोसे पर दे रहा हूँ अब्दुल। जी सेठ जी, ये हमारा भाईजान है, आप मेरी तरह ही सोचेंगे। हाँ भाईजान तो तुम सब लोग हो, मगर एक बात कान खोल के सुन लीजिए खान, ये पैसा हमको 10% ब्याज के साथ वापिस देना है, महीने के पहले दिन। बोलो कबूल है? कबूल है। अरे मैं तो उनसे पूछा, तुम्हारे ब्याज अलग से। कबूल है। सेठ जी नया है, सीख जाएगा। बस अब तुम 15-20 जो भी में दो, हमसे कोई लेना देना नहीं, और अगर दगा दिया ना। हम पठान है, अफगानी, दगा नहीं देती। चलो ठीक है। पलटन जी पलटन इधर आ, जी जा खाते भी लिख दे, अब उनके साथ जाइए। आइए इस तरफ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আজ একটি সরকারি ঘোষণায় ভারত পাকিস্তান সীমান্তে চলা যুদ্ধে শহীদ জওয়ানদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। শহীদ জওয়ানদের দেহ যত দ্রুত সম্ভব তাদের পরিবারদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এদিকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দল জম্মু থেকে জানিয়েছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে 3 দিন টানা অবরোধের মুখে পড়েও ইছকিল খাল পেরিয়ে বাটাপোর দখল করা 3 জাট রেজিমেন্টের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। हिंग लेबे हो हिंग, हिंग लेबे हो हिंग, হিং লেবে হো হিং। हिंग लेबे हो हिंग। खोकी তোমার ঝোলাতে কি আছে? इसमें इसमें हाथी आचे हाथी। দেখ देखबे तुम्हें? ये लो। এইটা হাতি? हाँ আমাকে মিছে কথা বললে? अरे बाबा रे, माफी दे दो, गुनाह हो गई।
আর কি আছে তোমার ঝোলায়? সোনার কাঠি আছে। তোমার দেশে পাহাড় আছে কাবুলিওয়ালা? তুমি ডালিম কুমারকে চেনো? পাহাড়ে চড়েছো তুমি? তুমি কোনোদিনও দৈত্য দেখেছো? এত বড় বড় দাঁত হয় তাদের, আর বলে হাউ মাউ খাও, মিনির গন্ধ পাও। কি হলো কাবুলিওয়ালা, কথা বলো। তুমি বলো খোকি, আমি শুনবে। আগে দেখাও তোমার ঝোলায় কি আছে। তুমি কার সাথে এত কথা বলছো মিনি? বাবা এই দেখো। আর জানো, ও খুব মিথ্যে কথা বলে। আমায় বলছিল ও নাকি ঝোলায় করে হাতি নিয়ে এসেছে। এই বাদাম কি আপনার ওই ঝোলা থেকে আদায় করলো নাকি? নেই নেই বাবু, নেই, আমি দিয়েছি। ঠিক আছে, কত হয়েছে বলুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি। नहीं बाबूजी नहीं, इस गरीब का तोहफा खोकी को। তোফা? আচ্ছা বেশ। ওই যে ডাক পড়েছে। কাল আবার এসো কিন্তু। हाँ खोकी। আর সত্যিকারের হাতি নিয়ে আসবে ঝোলায় করে। হ্যাঁ, বোঝো কাণ্ড, এবার তো আপনাকে ঝোলায় হাতি নিয়ে ঘুরতে হবে বলছে। बस अल्लाह खोकी को सलामत रखे। खुदा हाफिज। আসুন। क्या हुआ? बेटी का याद आ रहा है? अब्दुल भाई, आज मेरी रजिया बेटी जैसी एक खोकी मिली, दिल भर आया। ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में मेरी बेटी रजिया जैसी किसी को रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका खुशी देख सकता हूँ। आज कई दिनों बाद आपका शक्ल देखने लायक लग रहा है। এ ব্রত যে রমণী করে এক মনে, দেবীর কৃপায় তার পূর্ণ ধনে জনে, অপুত্রার পুত্র হয় নির্ধনের ধন, ইহলোকে সুখী অন্তে স্বর্গেতে গমন। দেখ, দুদণ্ড লক্ষ্মী মায়ের মতো থির হইয়া দাঁড়াও দেখি। আমি লক্ষ্মী মেয়ে না, আমি মা শারদা। ঘাট হয়েছে মা জননী, এবার শাড়িখান পরাইতে দাও। খাড়াও। আহ ছাড়ো, মা বিশেষে সমাপন যে জন করে, অভাব হয় না তার মা লক্ষ্মী করে। লক্ষ্মী ব্রতের কথা বলে সমাপন, ভক্তি করে বচাও যার যার নাম। সিঁথিতে সিঁদুর দাও সবেও মিলে, উলুধ্বনি দাও সব অতি কৌতূহলে। লক্ষ্মীর ব্রতর কথা হলো বড় মধুময়, প্রণাম করিও তাকে যে যার আলয়। জোর করি দুই হাত ভক্তিযুক্ত মনে, প্রণাম করব সবে দেবীর চরণে। দয়াময়ী জগৎমাতা বিপদ নাশিনী, অগতির গতিমাতা তুমি নারায়ণী। এত বলি গ্রন্থন করি সমাপন, ভক্তিতে লুটিয়া প্রণাম করো সর্বজন। ভালো রেখো মা, সবাইকে ভালো রেখো। মিনিকে দেখেছো তুমি? পুজো শেষ হয়নি তার আগে আমার প্রসাদের থালা থেকে বাতাসা চুরি করে পালিয়েছে, এমন দস্যি মেয়ে। তোমার মুখে কি গো? মুখে কি? কই, আমার মুখে তো শুধু তোমারই নাম। বাজে কথা বলো না, হা করো তো। আমার ছোট্ট মেয়েটা কই গেল বলো তো, খুঁজে পাচ্ছি না তখন থেকে। তুমি ওকে দেখোনি? আমিও তো সকাল থেকে দেখিনি। কি হবে এবার আমাদের?
হ্যাঁ কই আমার মেয়েটা, কই আমার ছোট্ট মেয়েটা? প্রহরী যখন সেই সুউচ্চ পর্বতমালা হইতে অবতরণ করিল, তখন সে দেখিতে পাইল সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কি বলছো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আমার ওই পরের উপন্যাসের লাইনগুলো একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আমি ওইটুকু মেয়েকে ছাড়া কি করে থাকি বলো? সেই ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিত হইতেই সে বুঝিতে পারিল যে সে বর্তমানে টেবিলের নিচেই বিরাজমান রহিয়াছে। আমি তো মরেই যাবো গো আমার বাচ্চা মেয়েটাকে না পেয়ে। হ্যাঁ সত্যি। কোথায় যে আমার রাজকন্যাটা গেল? কোথায় গেল আমার মেয়েটা? দেখি তো, কোথায় যেন একটু দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। ঘাপটি মেরে এই বসে শাড়িটা আছো, খুলে গেল, বাঁচাও। এই দেখো। কতবার তোমাকে আমি বলেছি ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে পালাবে না? আর তুমিও আচ্ছা, কিছু ঠিক বলছো আছে, না, ঠিক বসে আছে। আছো চুপ করে, বাতাসা আস্তে, খাচ্ছো। আস্তে, আস্তে। চলো এই ধরো, চলো এই- চলো। কে হায়। বাঁচাবে? কে বাঁচাবে তোমায়? তোমার আশকারাতে হচ্ছে সব, জানো তো? কে বাঁচাবে তোমায় এই বাবা? দাও, আর বাতাসে চুরি করে খাওয়া হচ্ছে। ये रसीद मियाँ के हाथ घर भिजवा देना। अब 3 गांव घूमेगा रशीद, कुछ सामान भी लाने को बोला है। आपको कुछ चाहिए क्या? वतन की थोड़ी खुशबू ला देना। ओए 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 ओए, काबुली पुलाव की खुशबू, चांद रात में फूलों का खुशबू और माँ के दामन का खुशबू। सुभान अल्लाह। वो इतना कीमती सामान कौन खरीदेगा हिंदुस्तान में चाचा? चाचा, अब आप घर लौटने की कोशिश करें। आपको अभी थोड़ी आराम की जरूरत है। बस थोड़ा और पैसा जमा लूं, फिर घर चला जाऊंगा। রানী মণিমালা আস্তে আস্তে পাতালপুরের দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। রানী মণিমালার তো অনেক সাহস। এবার সেই দেখে প্রহরী বলল, না না রানীমা, এদিকে আসবেন না একদম, খোকস আছে পাতালপুরিতে অনেক। আর মণিমালা বলল, কোথায় দেখি, কোন খোকস আছে? আমার খুব সাহস, আমার কাছে তলোয়ার আছে, সব খোকসের এক্ষুনি মজা দেখিয়ে দেব, জব্দ করব। এই বলে রানী মণিমালা খোকসের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। দুষ্টু, এখনো তুমি ঘুমোওনি না? ঘুমো ঘুমো ঘুমো। ওরে বাবা রে, মা পট পট পট। 4 1 2 3 4। যাক বাবা, বেঁচে গেছি। সকলি পুরায় যায় মা, পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না, যেথায় আছে কাবলে ভালোবাসা, এই এদিকে শোনো না। সেথা যেতে প্রাণ চায় মা। আরে কাছে এসো না, কাছে এসো। যেথায় আছে শুধু। সুদ কত করে দিচ্ছ? এই ঠিকঠাক দাম বলবে, আমার কিন্তু লেনদেনে অভ্যেস আছে, বাড়িয়ে বললে চলবে না। অনেকটা দেব, তোমার এখান থেকেই সব উসুল হয়ে যাবে। ঠিক আছে বাবু, আপনার কাছে গवाह আছে? তুই কাবলে না জোয়ান যে সাক্ষী আনবো? अरे हमारा पैसा नहीं, दूसरे की अमानत है। आपके पास गवाह है तो बोलो, हम तुम्हें उधार दे देंगे। এই দেখো দেখিনি এখন সাক্ষী আনবো কোত্থেকে কাবলে? এই শোনো না, এই কাবলে, এই তুই থামলি কেন? ধরে ফেল, ধরে ফেল। আমার স্বাদ না মিটলো, গা মরে যা। আপদ কথা। মিনিমা, কি করছো? খবরের কাগজ পড়ছি। বাহ, हिंग लेवे हो हिंग।
अखरोट लेवे हो अखरोट, किसमिस लेवे हो হাত দেখি। এই নাও প্রসাদ খাও। আগে নমো করো। वो क्या है? তুমি দেখছি কিছুই জানো না। তোমার ঠাকুর নেই? हाँ, अच्छे अल्लाह। তোমার ঠাকুরের নাম আল্লাহ, আমার ঠাকুরের নাম ঠাকুর। या अल्लाह, हर इंसान को मेरी खोकी की तरह मासूम बना दे। শুধু শুধু বললে হবে নাকি? আল্লাহ তো পাপ দেবে। এইভাবে বলো, নমো করে, এইভাবে। हो ये अल्लाह। এবার আল্লাহ শুনবে। প্রসাদটা খাও। এই সময় না রোজ আসবে। আমি তোমাকে ঠাকুরের প্রসাদ দেব। ভুল যেন না হয়। আমি বিকেল বেলা মাঠে খেলতে যাই। বাবা বলে মাঠে খেলতে গেলে অনেক বন্ধু হয়। তুমিও তো আমার একটা বন্ধু। তুমিও এসো ওখানে। আমি তোমার দোস্ত। ওটাই তো। দাও এবার আমাকে। অরবিন্দ দা, কাগজটা পড়া হলো? আসছি দাদা। এনে এ কি আবার? সেদিন তো দামও নিলেন না। রোজ রোজ ওকে এসব দেবেন না। ও আমায় কেন দেবে না? ও তো আমার বন্ধু। ওহো আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার এই বন্ধু যখন আপনার ঝোলা খালি করে দেবে তখন কিন্তু আমায় বলবেন না। কত হয়েছে বলুন, আমি দিয়ে अरे দিচ্ছি। नहीं 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 साहब जी नहीं। সেদিন ঠিক করে আলাপ হয়নি। আমার নাম অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। আপনার নাম? रहमत खान, अफगानिस्तान से। ও মানে সে কাবুল। अरे नहीं नहीं, काबुल नहीं, जलालाबाद। उसके पास एक छोटा सा गांव है पाकिस्तान के पास। এই শহরে কোথায় থাকা হয়? वो खिदवाई रोड। রফি আহমেদ के दुआई रोड। हाँ हाँ, उधर पश्तून लोगों का डेरा है। अच्छा। उधर रहती मैं। পাকিস্তানের সঙ্গে তো আমাদের দেশে যুদ্ধ লেগেছে, খবর রাখেন? रेडियो में सुनती मैं। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बहुत गलतफहमी होती है। हमको पाकिस्तानी समझते। मुश्किल। हम पाकिस्तानी नहीं, पठान है, अफगानी। এটা তুমি ঠিক বলেছো রহমত খান। ভুল বোঝাবুঝি থেকে যুদ্ধ হয় না, বরং যুদ্ধ থেকেই ভুল বোঝাবুঝি হয়। ওমা, কাণ্ড দেখো গিয়া। কি কাণ্ড? অলক্ষণে কাণ্ড মাগো। প্যাচাল না পেরে বল না কি হয়েছে? ওই কাবুলিওয়ালা আবার আইছে। মিনি মাল লগে কত কথা, আবার কাজু আখরোট দেয়। সারা গায়ে হিং রসুনের গন্ধ। মা গো, কাবলিটা আবার এসছে? হ্যাঁ, দাদা বাবুর লগে বকর বকর করতাছে। মা আমি কইতাছি, এরা কিন্তু লোক ভালো নয়। ওই ঝোলার মধ্যে না বাচ্চা ছেলেপুলে লইয়া পালায়। তা একদম ঠিক। দাদা বাবু, বৌদিদিমণি ডাকতেছে। ও রহমত, তোমার সাথে কথা হয়ে খুব ভালো লাগলো। সাবধানে থেকো। চলো রানী মণিমালা, মা তো ডাকছে, এসো। চলো। আবার এসো কিন্তু। এসো। মিনি ভেতরে গিয়ে খেলো। এই বলো, ওকে নিয়ে ভেতরে যা। হুম, এ তো একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে রে। আবার বাইনে দিচ্ছি। তুমি কি গো? তোমার পানি গ্রাহক। কি? আহা, স্বামী স্বামী, এবারই কর্তা। কেন, কি হয়েছে? আমাকে একটা কথা বোঝাও তো, ওই কাবুলিওয়ালার সাথে তোমার এত গপ্প কিসের? কিসের এত রহমত? আদি? কি মত? আহা, ওর নাম রহমত। সে যে মতই হোক না কেন, না আমাকে বলো না, তোমাদের সাথে তো খাতির কিসের ওর? কি হলো বোঝাও। সেই একটা লোক তার বাড়ি ঘর তোর কাছের মানুষ সব ছেড়ে দূর দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ আমরা তার সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি, হয়তো ভালো করে কথাও বলি না। কিন্তু তোমার মুখে তো ভ্রুকুটি কেন? কি হয়েছে একটু বলবে? তুমি তো এসব কোনো খবর রাখো না, তাই জানো না। কি? লোকগুলো ছেলে ধরা। হ্যাঁ,
ছোলাই করে বাচ্চা পাচার করে, তুমি জানো? ছেলে ধরা? হ্যাঁ। এই সমস্ত আজগুবি গপ্প তোমার মাথায় দেয় কি? আজকবি? মন্দ বলনি, এটা ভালো প্লট হতে পারে জানো। আমার পরের উপন্যাসে এটা ঢোকাবো। মশকরা করছো তো আমাকে নিয়ে? একটা কথা বলো তো পরিষ্কার করে, ওই লোকটা রোজ রোজ এখানে আসে কেন? মিনিশে তোর কিসের এত ভাব, আমাকে একটু তুমি বোঝাও। কোথায় থাকে কিছু জানা নেই? জালালাবাদ, আফগানিস্তান। আগে ওটাই ছিল গান্ধার রাজ্য। আরে গান্ধারই তো ওখান থেকেই এসেছিল। এখন অবশ্যই বলে কান্দাহার। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না? একটা অজানা হচ্ছে না লোক, দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা, তার মধ্যে আবার ওসব খায়। ওসব খায়? কি খায় দেখেছো? এটাও তো জানা হলো না। আচ্ছা ঠিক আছে, মিনির সঙ্গে যেরকম বন্ধুত্ব হয়েছে, রহমত আবার আসলে আমি না হয় ওর খাদ্যাভাসটাও তোমার জন্য জেনে রাখবো। এমন ভান করছো যেন কিচ্ছু জানো না। না কি খায়? ওসব ওসব মাংস খায় জানো না তুমি? কি সব মাংস বলো তো? মানে ব্যাপারটা তোমার একেবারেই মনোপুত হয়নি। কি করে হবে? কি করে হবে? আবার হাসছো তুমি? ভালো লাগে না আমার ওসব। লোকটা কি সব দেয় মিনিকে? ছোঁয়াছানি লাগবে না? তোমার এই সব ছোঁয়াছুঁই, ওই সব মাংস, এই নিয়ে তোমার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কি বলেছেন জানো তো? আবার বাজে কথা বলবে তুমি, আমি সব শুনবো না। আরে এই দেখো। না, আমি সব শুনবো না। তুমি জানো না বিবেকানন্দ চেখে দেখেছিলেন? হ্যাঁ, সবাই মিলে তোমারই মতো। পরমহংসকে গিয়ে নালিশ করলো যে নরেন নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছে। উনি শটান বলে দিলেন, বেশ করেছে খেয়েছে। তাতে কি ওর জাত যায় নাকি? তোমার সব বাজে কথা তোমার কাছে রাখো, আমার কাজ আছে। আচ্ছা, এটা বাজে কথা। আমি যদি তোমায় বই খুলে দেখি তুমি না, আমি বিশ্বাস কিছুতেই করবে? বিশ্বাস করবো না। শোনো শোনো শোনো, তোমাকে একটা অনুরোধ করি, রাখবে? বসো বসো। দেখো মিনি তো এখনো ছোট্টটি আছে। এখন থেকে এই কথাগুলো বলে, এই ভাবনাগুলোর ভিতরে ঢুকিয়ে ওর মনটাকে ছোট করে দিও না। তুমি তো জানো না আজকেও কি সুন্দর রহমতকে প্রণাম করা শিখিয়েছে। নমো নমো। আমার দোস্ত শিখিয়েছে নমো নমো। ও আচ্ছা আচ্ছা, নমো নমো। এসো এসো এসো, ভেতরে এসো। এই রহমত, চা খাবে তো একটু? আপনার চা বহুত अच्छी আছে। চা খাবে আর সুদ भी লিবে। বসো। এ বাবুজি, আপনার চেহারা এমন কেমন আছে? কি আর বলবো এই রহমত তোমাকে, লজ্জায় সবার কাছে মাথা হেট হয়ে যায়। স্কুলের চাকরিটা আর নেই, সামান্য যা কিছু ছিল সব শেষ। এমনিতেই যা উপার্জন করতাম তাতে সংসার ঠিকঠাক চলতো না, তাই তোমার কাছে 2 টাকা ধার নিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েগুলোর মুখে 2 মুঠো ভাত পর্যন্ত তুমি কিছু মনে করো না ভাই রহমত, তোমার টাকা এই মুহূর্তে আমি শোধ দিতে পারবো না। তুমি আমাকে 1 মাস সময় দাও, আমি 2-1টা টিউশন ফি জোগাড় করে নিতে পারবো। আরে 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 नहीं বাবুজি नहीं, হাত জোড়বেন না। আপনি মাসাজি আছেন, আল্লাহ আমি उसके बाद মাসাজি, এটা করবেন না। এই খাও খাও। আমার রূপায়ের জন্য একদম ভাববেন না, আল্লাহ সব ঠিক कर देगा, সব ঠিক कर देगा। এই এমন কইরা ডুবাইয়া লইবা, তারপরে এই ভালো কইরা শক্তি দিয়া নিংবাইবা। করো করো করো, তুমি করো। হ্যাঁ, এই এই তো, বাবা বাবা বা, এমনি কইরা। খুব ভালো হইতেছে। হ্যাঁ, কি করতেছিস রে মোকদা? আজকে কাপড় কাচিস না, আকাশটা বড় মেঘলা রে। মিনিমা,
ওই কাবুলিটা তোমারে কি কয় গো? কি গপ্প করে? বেড়াইতে যাইতে কয়? আমি তো তোরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছি। উত্তম কুমারের বই রাজকন্যা, দারুণ প্রেমের সিনেমা, বুঝেছিস তো? চোখে জল চলে আসে জানিস। বলে না কত রঙ্গ দেখ বসিতে সদনা তলায় যেতে যেতে মারুম না মুগুরের একবারই অমনি চোখে জল আইবো। ডাকুম ডাকুম আমার বড়রে। তোর শ্বশুর বাড়ি থেকে তো তোরেই মুগুর পেটা করে তাই রেখেছে। এখন তো আমার রাজকন্যা হওয়া ছাড়া তোর কোনো গতি নাই। ম্যাটিনি শো যাবি নাকি? শ্বশুর বাড়ি কি গো বাবা? হ্যাঁ? শ্বশুর বাড়ি কি? ও বাবা, তুমি আবার এসব কথা কোথা থেকে শিখলে? ভোলাদা মুখ্যদাদিকে বলছিল শ্বশুর বাড়ি তাড়িয়ে দিয়েছে। ওটা কোথায়? এই ভোলাটা না, বিয়ের পর মেয়েরা যে বাড়িতে যায় সেটা শ্বশুর বাড়ি বলে। আমিও যাব? হ্যাঁ, অবশ্য তুমি যদি চাও তবেই। আর তুমি মা? না, আমরা এ বাড়িতেই থাকবো। তাহলে আমি যাব না শ্বশুর বাড়ি, এই পার্কেই খেলতে যাব। তুমি না হয় ভোলাদাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিও। মিনি, দেখো কাণ্ড, এ তো আবার পুরোটা লিখতে হবে। করেছি যে দান তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়, করেছি যে দান আমার আপন খানা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়, করেছি যে দান তোমার অশোকে গিং সুখে, অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের সুখে, তোমার ঝাউয়ের দোলে মরমরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। এবার তুমি নাচো কাবুলিওয়ালা। আমি? হ্যাঁ, আমি নাচবো। ঠিক আছে। হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান তোমার হাওয়ায় হচ্ছেই তো না। হাতটা এইভাবে আর পা এই। হ্যাঁ, কিন্তু পাটা ভুল হলো। এই 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 এই, হাতটা এইরকম না, এইরকম। হ্যাঁ, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, করেছি যে এইরকম না। মিনিমা লাগছে কোথাও পায়ে? না না, আমার লাগেনি। তুমি কালকে আসোনি কেন? আমি একা একা খেললাম পুরো দিন। গুনাহ হয়ে গেছে খোকি, গুনাহ আর হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার দাও আমাকে কি দেবে দাও। হ্যাঁ,
साल लेवे हो साल। साल लेवे हो साल, पश्मीना साल। কেটা চাচাই রে ও মাজি, পশমিনা সাল আছে নেবেন? বেরো বেরো বলছি, বেরো। একেবারে ঠাকুর দালানে ঢুকে পড়লে। হায় 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 হায়। ও হরি হরি, এই যে যাচ্ছি যাচ্ছি। এই ওরে দেখ দেখ একবার। মাজি, খুব সুন্দর সাল আছে, কাশ্মীর থেকে এলো। সোজা যুদ্ধ থেকে আসছো নাকি? শ্বশুরের ভিটেতে শেষকালে পাকিস্তানি? এই না না, আমি পাকিস্তানি নই, আমি পাঠান, আফগানি আছি। আরে বাবা যাও যাও, বলতা হয় শাল নেবে না, গঙ্গা জল দিয়ে ধুতে হোগা, বুঝতা है? যাও যাও যাও, বাড়িতে গোপীনাথ আছে, চিন্তা है? उसके लिए भी একটা নিয়ে নিন না। হায় 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 হায়। দূর ছাতার মাথা, কিভাবে বোঝাই? মাজি, খুব সুন্দর সাল আছে, একবার দেখুন। মরণ দশা। মক্খনের মতো, একবার দেখুন কি সুন্দর। নিজের জিনিস নিজেই সুন্দর বলছে, কি ক্যাটকেটে রং রে বাবা। এই এবার যাও তো, বলছি তো যাও না, বাড়িতে ঠাকুর আছে, যাও। ঠাকুর আছে? আরে বাপরে, নমো 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 নমো। ঠিক আছে মাজি, আমি পরে আসবো। হ্যাঁ যাও যাও। ও হরি, হ্যাঁ বলি জায়গাটা গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে দে না বাবা। উফ, নড়ছো কেন? নড়বে না বললাম। না। তুমি এরকম সাজো কেন? কেমন? এত বড় পাগড়ি পরো, বাবার মতো ধুতি পাঞ্জাবি পরো না। তোমার এটা ভালো লাগে না? আমিও ওরকম পাগড়ি পরবো। ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য নিয়ে আসবো, আমার খোকির জন্য নিয়ে আসবো। जैसे हमारे मुल्क में हमारी बेटी पहनती है, एकदम वैसे ही। আবার এসি গ্যাট হয়ে বসেছো, বলি তোমার কোনো কাজকর্ম নাই নাকি? তোর কোনো কাজকর্ম নেই নাকি? যা শ্বশুর বাড়ি যা। ও বাবা, আমারই শাসন করতেছে। যা বলছি, শ্বশুর বাড়ি যা। দেখছিস না আমি কাজ করছি? আবার তুমি হাসছো কেন? বললাম না চুপ করে বসে থাকতে। মাফি দে দো মালিক, গলতি হবে না আর, কিন্তু তুমি আমাকে ভালো করে আঁকবে। দাও, মারে গিয়ে বলছি। কাবুলিওয়ালা, তুমি কখনো শ্বশুর বাড়ি যাবে না। আমিও যাব না। ভোলা তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেব, কিন্তু তুমি যাবে না তো। কবি নেই, আমি শ্বশুরকে তো মারবে। আমি বেবাস আছি বাবু, আপনি আমাকে গাওয়া দিয়ে দিন, আমি এখন আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। আমি নিরুপায় গো কাবলে, মেয়েটাকে পেট ভরে খেতে দিতে পারছি না, সারা রাত মেয়েটা খিদে কাঁদছে। आपकी बेटी है बाबू? মিনির মতো একটা ছোট্ট মেয়ে, রাতে খেতে চাইলে কি বলবো, গাওয়া খুঁজে नहीं 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 नहीं, गुनाह माफ, गुनाह माफ, गुनाह माफ कर दो बाबू। ये 100 रुपए, 10 रुपया सूद, अगले महीने আসবো। দিয়ে দেবো দিয়ে দেবো, সুদ কেন, পুরো আসলটাই সঙ্গে দিয়ে দেবো। তোমার ভালো গো কাবলে, ভগবান খুব ভালো গো। सलामत। জয় হোক তোমার, জয় হোক। এই এটা কত পয়সা? ये 4 रुपया। ওইটা একটু দেখাবেন ওইটা? ये হ্যাঁ। এটা কত পয়সা? ये 10 रुपए का। बेटी के लिए खान साहब? हाँ, हमारी बेटी के लिए। अच्छा अच्छा, ये वाला ही ले लीजिए, सस्ता भी है, रंग भी अच्छा है, बेटी पर बहुत जचेगा आपके। रुकिए रुकिए रुकिए, আমাকে ওই 10 টাকা वालाটা দিন, আমার বেটিকে খুব সুন্দর দেখাবে। अच्छा अच्छा, सलामत।
ईद मुबारक भाईजान, ईद मुबारक। खोकी, ओ खोकी, এ কি ভেতরে ঢুকে আসছো কেন তুমি? কি ব্যাপারটা কি তোমার? ঈদ মোবারক মাজি। তোমাকে কতবার বলা হয়েছে না যখন তখন তুমি এই বাড়িতে আসবে না? কোনো কথাই দেখি তুমি শোনো না। যাও। खोकी से बात करके खूब ভালো লাগে মাজি। আরে আমার তো আর ভালো লাগে না বাপু। তুমি যাও তো এখান থেকে, আর আসবে না। আমি আর আসবো না। তুমি যা যা বিক্রি করো আমরা কেউ খাই না, বুঝেছো? তোমার এখানে কোনো কাজ নেই, দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও। মাজি, এটা খোকিকে দিয়ে দেবেন, ওর জন্য ঈদি এনেছিলাম। আমাদের বাড়িতে এসব কোনো নিয়ম নেই। তুমি যাও এখন এখান থেকে, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। बाबूजी, हमारे देश में खोकी की तरह मेरी एक बेटी है रजिया। 1 साल से देखा नहीं। अगर ये खोकी को दे देंगे तो लगेगा कि रजिया अब्बू रजिया के ईदी पाठिয়েছে। এটা আমাকে দাও। सलामत, अल्लाह सब सलामत रखे। पे सजदा, वो सबके सर पे सजदा, बड़े भी जहां कदम उस शहर में खुशहाली हो। सजा दे दिल की बस्ती, हर एक मंजिल की बस्ती, कोई भी राह मिलों से दिलों से गुलों से ना खाली हो। आई ईद वल्ला, खुशी की ईद वल्ला, ये तेरी ईद वल्ला, मेरी भी ईद वल्ला। आई ईद वल्ला, खुशी की ईद वल्ला, ये तेरी ईद वल्ला, मेरी भी ईद वल्ला। बाबूजी, आपके दिल में अनेक जगह आज इस गरीब के लिए सोचा है। आपका धर्म तो नहीं जाएगा। দেখো রহমত, ধর্ম তো অঙ্ক নয় যে বাঁ দিক ডান দিক কাটাকুটি হয়ে শূন্য পড়ে থাকবে। মানব ধর্ম থেকে বড় কিচ্ছু নেই। আর যে যার আরাধ্য দেবতাকে তার মতো করে শ্রদ্ধা জানাবে, তাতে অসুবিধা কোথায়? তোমরা আনন্দ করো, আমি বরং দেখি। ओ ख्वाहिशों की डोली, उम्मीदों की झोली भरी रहे अब सदा, खुशी से पाला हो बेहद उजाला हो, सुनेगा तू जब सदा। सालों की ये चाह मिलेगी पनाह, बेदर ना होगा कोई, दर पे सवाली है अब दर्द खाली है, असर ना होगा कोई। आज आनंद रंग এলো আকাশ জুড়ে, এ ধরাতে সবার ভালো হোক। আছি যেখানে যে, এসো দু হাত ধরি, চারিদিকে চাঁদের আলো হোক, যেন সবাই মিশে থাকি একই
सजदा, वो सबके सर पे सजदा, पड़े भी जहाँ कदम उस शहर में खुशहाली हो। सजा दे दिल की बस्ती, हर एक मंजिल की बस्ती, कोई भी राह मिलो से दिलों से गुलों से ना खाली हो। आई ईद वल्लाह, खुशी की ईद वल्लाह, ये मेरी ईद वल्लाह, मेरी भी ईद वल्लाह। आई ईद वल्लाह, खुशी की ईद वल्लाह, ये मेरी ईद वल्लाह, मेरी भी ईद वल्लाह। কমলো? ও বাবা, এ তো আরো বাড়লো। বলা এক কাজ কর, নারায়ণ ডাক্তারকে কল দে, বল ওই সন্ধ্যে চেম্বারের পর একবার যেন দেখে যায়। আমি এখনই যাচ্ছি। মা আবার এসেছো? ना ना, माँ जी ने मना किया है। হ্যাঁ, তো তাহলে মিনি দিদির খুব জ্বর। ओ, আমি একবার না না না, দেখবো। দেখা টাকা হবে না বলছি তো। আরে বাবা, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেছে না, আমি ডাক্তার বাবুরে ডাকতে যাচ্ছি। আর শোনো, তুমি কিন্তু খবরদার আর ডাকাটাকি করবে না, এখানে একদম থাকবে না, সোজা চলে যাও। যাও, যত আপদ। ঠিক ধরেছি। এইবার কি মতলব? ডাকাইতি? नहीं দারোগারে না বললি তো তুমি থামবে না দেখছি। नहीं, खोकी কেমন আছে? তাতে তোমার কি? তুমি ফুটবা না পুলিশ ডাকবো? না বাবু, যাও। জোরে জোরে শ্বাস নাও। মা জোরে জোরে শ্বাস নাও মা। হ্যাঁ, জ্বরটা তো বেশিই দেখছি। ম্যালেরিয়া না তো? না না, ম্যালেরিয়া। ও কাবুলিওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, কাবুলিওয়ালা। আচ্ছা, এই কাবুলিওয়ালাটাকে? আমাদের বাড়িতে একজন কাবুলিওয়ালা আসেন, মিনি তার সাথে খুব বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। বন্ধুত্ব? হ্যাঁ, একটু আগে হয়েছিল, তাই দিয়ে দিছি। আহ, চুপ কর না মা। কাবুলিওয়ালা, ও মা কাবুলিওয়ালা। মা জ্বরটা কোনো মতেই বাড়তে দেবেন না, টেম্পারেচারের দিকটা খেয়াল রাখবেন। আর ওই জলপট্টিটা যেমন চলছে চলুক। হ্যাঁ, আচ্ছা। তাছাড়া ঠিক আছে, এমার্জেন্সি কিছু হলে না হয় আমাকে কল দেবেন একটা। ঠিক আছে। আসছি। मेरी खोकी को ठीक कर दे अल्लाह, मेरी खोकी को ठीक कर दे, मेरी खोकी को ठीक कर दे। রহমত, बाबूजी, बाबूजी, मेरी खोकी ठीक है ना बाबूजी? मेरी खोकी ठीक है ना? এবার ঠিক হয়ে যাবে। এই তো কিছু হয় নাই। আর তুমি তো সেই রাজকুমারী, পাহাড় চড়বা না? পাহাড় চড়বা, কত দূর যাইবা। হ্যাঁ, আমরা দুজন মিলে এখন খেলুম, তাই না? মিনিমার তো একখান মাইয়া আছে। দেহি দেহি, দেখো তোমার মাইয়া কি কয়। ও মাইয়া, কি কও? মা কই, মা কই? মিনিমা, শরীরটা এখন ভালো লাগতেছে না? জ্বর তো নাই আর। কিন্তু কাবুলিওয়ালা কোথায়? আমার এত শরীর খারাপ হলো, আরো আসেনি কেন? ওর তো মেলা কাজ,
এদিক ওদিক ঘুরতেছে, কাল ঠিক আইব। আমি মার গায়ে লাইতাছি, তুমি এখানেই বসো কেমন? আর মাইয়ারে দেখো দুষ্টামি যেন না করে, ঠিক আছে? अब बच्चे आते ही होंगे। रोटी बना लिया? आज खेत में मीठी हवा चल रही है, नफीसा खाना लेके आई है। कितनी बड़ी हो गई, पैसे जमा हो गए, निकाह पढ़वा लो। मेरा गांव देखो, मेरा गांव, मेरा घर आ गया क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। থাক থাক। মিনিমা, মা, ও মা, কইতাছি মিনি দিদিরে কোথাও পাইতাছি না। পাচ্ছিস না মানে? আমি বারান্দায় বসাইয়া রাখা পাকঘরে গেলাম মার গাইতে, আয়সা দেখি নাই। তোর মাথায় কি কোনো বুদ্ধি নেই মোক্ষদা? ওইটুকু মেয়ে সবে মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, তুই তাকে বারান্দায় ফেলে রেখে চলে গেলি? মিনি, ও বলা, ছাদে দেখলি তুই? আছে মিনি? নাই, একটা কথা না বলি থাকতে পারতেছি না। লক্ষ্মী ওই লালবাড়িতে ঠিকাজির কাজ করে, বললো যে ওই ঈদের দিন নাকি দাদাবাবু মিনি দিদিরে নিয়ে ওই কাবলেদের সাথে দেখা করতে গেছিল, কে নাকি দেখিছে। হ্যাঁ তোর আগে মিনিকে খোঁজ। হ্যাঁ দেখতেছি। মিনিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ও যা দুরন্ত, আশেপাশেই আছে কোথাও, দেখো না, ভোলাকে বলো। তুমি ঈদের দিন কাবুলিদের ওখানে গেছিলে? কেন? কেন মানে? গেছিলে কিনা বলো। গেছিলাম। কি হয়েছে? কি কি হয়েছে? এতবার করে তোমায় বারণ করলাম, ওই কাবুলির সঙ্গে মেলামেশা আমার পছন্দ নয়। এখন বুঝতে পারছো এই মেয়ের কেন শরীর খারাপ হলো? হে ভগবান, তুমি বুঝতে পারছো না মিনিকে পাওয়া যাচ্ছে না? তোমার কি ধারণা রহমা তোকে নিয়ে গেছে? ওমা, ওই পাড়ার টুলু নাকি মিনি দিদিরে রাস্তায় দেখেছে। এত দোষী হয়েছে মেয়েটা। উফ। আয় ভোলা। জ্যাঠামশাই, প্রীতিময়দা, প্রীতিময়দা, জ্যাঠামশাই বলছি মিনিরে দেখেছেন? মিনি কি আপনাদের বাড়িতে? ও জ্যাঠামশাই বলছি মিনিরে যেতে দেখেছেন এখানে কোথাও? কি বলছো বাবা? দীপেশ, মিনিকে দেখিস না? মিনিকে পাওয়া যাচ্ছে না? না। আরে মিনিরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা তো ওই দিক থেকে এলে, দেখলে নাকি কোথাও? দেখো নাই না? কি হবে মুখ্যদা? ভোলা, হ্যাঁ তুই ওদিকটা দেখ, আমি এদিকে দেখছি। আমি দেখতেছি। চলো চলো। কোথায় সে চলে গেল? কি সে করি এখন? আমি কোথায় খুঁজবো বলো দেখি। এই প্রতিদা, মিনিরে দেখেছো? এই বসে ছিল, কোথায় সে বেরিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। সে কি, আমি তো এখানেই বসেছি, গেলে তো চোখে পড়তো। তবে বাবু, এই কামলেকে বাড়িতে ঢোকানো না তোমাদের একদম উচিত হয়। এ তো হবার বাধ্য ছিল। হ্যাঁ, ওদেরকে বিশ্বাস করে। আরে এখন কথা বাড়িয়ে কি হবে? চলুন চলো।
মিনিকে দেখেছেন? না দেখিনি তো। কেন কিছু হয়েছে অরবিন্দদা? না মানে কোথায় গেল বলতো? ওই দিকটা আরে রহমত, हाँ এদিকে তো সর্বনাশ হয়ে গেছে। क्या हुआ बाबू? আরে মিনিকে আজ দুপুরবেলা থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর মেয়েটা হাতে পায়ে যা দুরন্ত, কোনোভাবে যদি বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ে কি কেলেঙ্কারি হবে বলো দেখি। আমি দাঁড়া, আমি একটু এগিয়ে দেখি। खोकी ओ खोकी আমার কাবুলিওয়ালাকে দেখেছো? না তো। বিশুদা, বিশুদা, হ্যাঁ মিনিকে দেখেছেন? না তো, কেন কিছু হয়েছে? কি রে অরবিন্দদা, ওই দিকটা খুঁজেছিল। खोकी ओ खोकी खोकी মিনি দিদি, মিনি দিদি, কাবুলিওয়ালা, কাবুলিওয়ালা। তোমরা একটু চোখান করবা রেখো গো। মিনি দিদি, মিনি দিদি। মিনি দিদি, মিনি দিদি, खोकी ओ खोकी এই, ছোট বাচ্চাটাকে সামনে রাখতে পারিস না? মরার জন্য আমার গাড়ি পেয়েছিস? কত ভালো, যত সব। কাবুলিওয়ালা, हाँ তুমি আসোনি কেন? জানো আমার জ্বর হয়েছিল। खोकी তুমি আমাকে খুঁজতি বেটি? ওই তো কাবলেটা। ধর ধর ধর, ছাড়ো রে, ছাড়ো ছাড়ো। পাকিস্তান থেকে আমাদের এখানে এসে নোংরা হচ্ছে। ওই দিকে তাকায় না, ওই দিকে তাকায় না মিনি দিদি, ওই দিকে তাকায় না। মেরে বেটাকে পাকিস্তানে পাঠাও। আরে কি করছেন? দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান। এই ধর তো। রহমত ওঠো, সাবধানে ওঠো। রহমত, কি করেছেন কি আপনারা? জানেন দাদা, বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাচ্ছিল। মিনি, মিনি কোথায়? মা, তুমি তুমি ঠিক আছো মা? তুমি ঠিক আছো মা? তোমার কিছু হয়নি তো? বাবুজি আমি কিছু করিনি বাবুজি, আমি কিছু করিনি। আপনারা যে যার কাজে যান, যান, অনেক হয়েছে। চলুন তো, চলুন চলুন, যান, অনেক হয়েছে, যান। রহমত, একটা অনুরোধ করছি, তুমি কটা দিন এদিকে মানে আমাদের পাড়ায় আর এসো না। লেকিন আমার লেকিন কথাটা क्यों? শোনো, আমি ভালোর জন্য বলছি। সময়টা ভালো নয় রহমত, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বলা চল। কাবুলিওয়ালা, মা চিন্তা করছে, তুমি বাড়ি চলো। এরকম দুষ্টুমি করে মিনি? কাবুলিওয়ালার তো রক্ত বেরোচ্ছে। তুমি চিকিৎসা করে নিও রহমত, এখন বাড়ি চলো মা। आज के बारे में हमको पता चला रहमत भाई, लेकिन जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। ए रसूल भाई, ये हुकूमत हमने कुछ नहीं किया। वहां से एमएलए ने अपना आदमी भेजा था।
हम लोगों में से अब कोई भी उस इलाके में नहीं जा पाएगा। या खुदा, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मिनी बची उठा के ले गया था उसे। लाहौल बिला, हमारा यकीन करो। ए रहमत, जज्बात से काम नहीं चलता। हम कुछ नहीं किया, चाहे तो उसका मुंह से पूछ लो। देखो ये मुल्क अलग है, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रहा है। हमारे शाह ने भी पाकिस्तान से जुड़ लिया। हम पाकिस्तानी थोड़ी है। अरे कौन समझाएगा उसे? तुम समझाएगा? ओए रहमत, ओए तुम्हारी वजह से हम सब का धंधा चौपट हो गया, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। हाँ, तुम सोच लो रहमत, तुम क्या करना चाहते हो, उसके बाद ही हम सब मिलकर एमएलए साहब से माफी मांगेंगे। हाँ, দরিয়ায় জীবনেরই ভেসে যেতে বলে ও দরিয়ায় জীবনেরই ভেসে যেতে বলে মনের নাও যে পায় না কিনার কোন পানে সে চলে रहमत भाई, সময়ের এই মান্দাসে জীবন ভাসে মরণ ভাসে মানুষ ভাসে না মানুষ ভাসে না आप मुल्क वापस लौट जाओ। सब कुछ जो बाकी है निपटा के। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। रहमत भाई, मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन हालात पे नहीं। ফিরে আসে না ফিরে আসে না সুখে দুঃখে দুনিয়া ভাসে চোখের জলে সুখে দুঃখে দুনিয়া ভাসে চোখের জলে মনের নাও যে পায় না কিনা কোন পানে সে চলে এই যে মহারানী, ভিতরে চলো, মা ডাকতেছে। কাবুলিওয়ালা কই মুখ্যদা দিদি? ওর মেলা কাম, সেই দিন কইলাম তো, আছে এদিক ওদিক, কাল ঠিক আইব। চলো ভিতরে চলো। না, একটা কথা যদি মায়াটা শোনে, ভিতরে চলো না মা। আচ্ছা, এইখানে বইসা থাকলে কি কাবুলিওয়ালা আইবো? মুখ্যদা, তুই যা, আমি দেখছি। তোমার হাতে কি মা? তুমি তো আজকে আমাকে বাতাসা দাওনি।
वाह खोकी बहुत खूब একটু হাসো তো দেখি খোকি একটু তো হাসো খোকি তোমার গলা ওর মতো হচ্ছে না। ए बाबू हमारा रुपया दे दो। কিসের পয়সা? হ্যাঁ কিসের পয়সা? এখানে যাও 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 যাও, এখান থেকে কাস্টমার আসবে, যাও। ए बाबू हमें বলেছিলাম আমি 10 তারিখ আসবে, আজ 10 তারিখ, আমার রুপিয়া দে দো। আবার বলে 10 তারিখ। এই যাও তো, যাও এখান থেকে, কাজু বেচে যাও। আরে খোদা গবাহ, তুমি বলেছিলে তোমার একটা বেটি আছে, সেই জন্য আমি তোমাকে পয়সা দিয়েছিলাম। আমার পয়সা দে দো, हमको मुल्क वापस जाना। চাপ বাবা, আমার আবার বেটি হলো কোত্থেকে? এই গাঁজা ফাঁজা খেয়েছো নাকি? এ বাবু আমার পয়সা দে দো, নেই তো আমি এখান থেকে যাবি না। সালা মগের মুল্লুক পেয়েছো? তোমাদের উচিত এই দেশের থেকে বাইরে বের করে দেওয়া। ये भी हमारा देश है। हमारा देश है? যেখান থেকে এসো সেটা কি है? নরক है? अफगानिस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा देश है। जाने दो, हमारा रुपया दे दो, नहीं तो আমি এখান থেকে যাবি না, বেটি কি কসম। এখান থেকে যাবি না, পুলিশ ডাকবো। লজ্জা করে না? আমার এখান থেকে বাচ্চা চুরি করে ধরা পড়েছে, আবার বড় বড় কথা। তোদের কাছে পিটি পিটি কোনো মানে রাখে? अरे ये बाबू ये खोकी मेरी बेटी है, गंदी बात मत बोलो, हम पता नहीं, एक बार ये घूम गया ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। তাই নাকি? কি করবি? কি করবি? আমাকে সব খুকি ফুকি দেখাস না, সব পিটি পিটি আমার অনেক জানা আছে। हे बाबू हम हाथ जोड़ती तेरे पैर पड़ती, गंदी बात मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ছেলে ধরা কোথাকার, ওইসব বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোর সঙ্গে কি সব নোংরামো করে আমার জানা নেই? আমার সব জানা আছে। আরে কি হলো? চল 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 চল, পাড়ায় খুন হয়েছে। কি সব বলছো? আমাদের মানে এই দীপেশ, দীপেশ, হ্যাঁ অরবিন্দ দা, কি হয়েছে? এত হইচই কেন? আরে পতিতদাকে নাকি খুন করে দিয়েছে। তোমাদের বাড়িতে যে কাবুলিওয়াটা আসতো, বলছি নাকি পতিতদাকে মেরে ফেলেছে। কি বলছিস? আমি যাব। তুমি কোথায় যাবে? না না, তুমি ভিতরে যাও। আমি যাবই। একদম মুখে মুখে কথা বলবে না, ভিতরে যেতে বলেছি, যাও ভিতরে যাও। স্নেহ, ওকে ভিতরে নিয়ে যাও। চেঁচামেচি করছো কেন? আরে ওই কোথায় যাচ্ছ কাবুলিওয়ালা? আমি শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি, আমি শ্বশুরকে মারবে। এই নিয়ে চল চল, চল, চল চল চলো। এই চলো চলো। মিনিমা, হিসু যাওয়া নাকি? আমি যদি রোজ দুধ খাই, দুষ্টুমি না করি, তুমি আমার কাবুলিওয়ালাকে এনে দেবে? তুমি তুমি এখন একটু শো 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 দেখি, এখানে শো। Order, order. Proceed. My lordship,
দিন দুপুরে জলজ্যান্ত একটা মানুষের খুন হয়ে গেল, অথচ তার কোনো আই উইটনেস নেই। কেউ আমার মক্কেল রহমত খানকে খুন করতে দেখেননি, কেউ না। জোর করে একজন নিরীহ গরিব মানুষকে খুনি সাজিয়ে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে মিলর্ড। আমায় কেউ জোর করেনি মালিক, কেউ জোর করেনি। আমি খুন করেছি, मैंने मारा है। রহমত ভাই, আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না যে কি কথা হচ্ছে। মাই লর্ডশিপ, ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য উনি বুঝতে পারছেন না যে কি হচ্ছে বা আমরা কি বলছি। गुनाह करूं, ऊपर से इनकार भी करूं, इतना बेगैरत इंसान नहीं हूं मैं मालिक। কিছুক্ষণের জন্য আমি পাগল হয়ে গেছিলাম। আমার খোকের জন্য ইতনি গন্দি বাত আমি শুনতে পারছিলাম না, আমি শুনতে পারছিলাম না। इंसान जैसा भी हो, उसकी जान अल्लाह के सिवा कोई नहीं ले सकता। जो भी किया है आपके मुल्क में, उसके लिए जो सजा है আমাকে দিন, আমি কবুল করব মালিক, আমি কবুল করব। সমস্ত দিক অবগত হইবার পর আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, পতিতদের মৃত্যুতে আসামি রহমত খান প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ভারতীয় দণ্ডবিধির 53 ধারা অনুসারে রহমত খানকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। দ্য কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড টুডে। অধীর বাবু, কোর্টে গিয়েছিলেন তো, রায় দিল? অদ্ভুত মানুষ এই রহমত খান। নিজের মুখেই বললো আমি খুন করেছি। কি ধাতু দিয়ে যে গড়া কে জানে। যাবজ্জীবন? ওই মুহূর্তে মাথা ঠিক রাখা যায় না অরবিন্দবাবু। মিনির নামে যে কি খুব কিচ্ছিত ইঙ্গিত করেছিল, এ পাড়ার বেশ কিছু জন তার প্রত্যক্ষদর্শী। আচ্ছা, মিনিকে তো নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসত, তাই না? নিজের মেয়ের নামে কেউ কোনোদিন এই ধরনের কথা শুনতে পারে? পারে না। কিছু বলবে স্নেহ? মা বলে ডেকেছিল আমার, মাঝি। সারা দিইনি আমি, অপমান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ক্ষমা চাইব, একবার ব্যবস্থা করবে? ওই লোকটার কাছে ক্ষমা চাইব আমি। সে ক্ষমতা আমার নেই স্নেহ, নেই। একটা মানুষকে তার জাত, ধর্ম, দেশ, পেশা দিয়ে বিচার না করে শুধুই একটা মানুষ হিসেবে দেখো, সেটাই আমাদের সব থেকে বড় ক্ষমা চাওয়া হবে।
কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, এত বড় বড় দাঁত হয় তাদের, আর বলে খাও মাও খাও, মিনির গন্ধ পাও। তোমার ঝোলাতে কি আছে? কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, কোথায় যাচ্ছ কাবুলিওয়ালা? হ্যাঁ গো, আলো লাগানোর লোকগুলো এলো না তো এখনো? চারিদিকে আলো লাগানোর কথা ছিল। না, আলো তো লাগছেই, কিন্তু আমি জানি তোমার ইচ্ছে ছিল যে বড় আলো দিয়ে পুরো বাড়িটা সাজানোর, সেটা বোধহয় হবে না। এই যা খরচাপাতি ইতিমধ্যেই হয়েছে, তো হিসেবের বাইরে চলে গেছে, বুঝলে? কি হলো? হ্যাঁ, আমি দেব। তুমি দেবে? কোত্থেকে? সংসার খরচ থেকে এত বছর জমিয়ে রেখেছি, সেই থেকে। কি খুঁজছো? এই তো শেষ। এরপরে কি মেয়ারা আমাদের থাকবে? দেখো, জোর করে পড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিছুতেই পড়বে না। বাড়িতে কোথায় ঘুরে বেড়ায় যাতে টের পাই, সেই জন্য। স্নেহ, আজ মিনির বিয়ে। হাজারটা প্রশ্ন ছিল ওর। দেখো, উত্তরগুলো কেমন নিজে নিজেই খুঁজে নিচ্ছে। ওকে ছেড়ে থাকবো কি করে? চেষ্টা তো করতে হবে নাকি? আর দেখো, ওই খুব যদি আমাদের মন কেমন করে, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, ও আমরা বাক্স প্যাঁচটা বেঁধে মেয়ের বাড়ি চলে যাব। হাজার হোক, একটাই তো মেয়ে নাকি? বড্ড তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল মেয়েটা। এই তো ভোলা, ওই ডেকোরেটেড। কিরে ভোলা? তুমি ঠিক বলেছ। মিনি দিদির সব কিছুতে বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো। আরে বাবা, একটু বয়স হয়ে বড় হওয়া, তা না। আর কিছু বলবি? চল চল, নিচে চল, হাজারটা কাজ আছে। চল। স্যার, এই যে রহমত। শোনো রহমত, তোমার এত বছরের ভালো ব্যবহারের জন্য আজই তোমায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কি হলো, খুশি তো? এখান থেকে কোথায় যাবে? খোকি, আমি খোকির কাছে যাব।
দাদা মা খুঁজছে। ও ভাই, হ্যাঁ দাদা। এই যে এই টাকাটা এখন রাখুন, বাকি হিসেব পরে হবে। একদম। আপনি একটু হাত চালিয়ে আলোগুলো লাগিয়ে হ্যাঁ, দিন। এক্ষুনি এক্ষুনি সন্ধে হয়ে যাবে, আজ যেন বাড়িতে অন্ধকার না। बाबूजी, मैं रहमत काबुली वाला। তুমি ছাড়া পেলে কবে? ও মা, মা, ওই 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 জেল কাটা কাবুলিটা আবার আইছে। কে? আরে মনে নাই মিনিমা যখন ছোট আছিল, ওই যে হ্যাঁ, খুনি কাবলিটার সাথে দাদাবাবু কথা বলতেছে। কাকে কোনে কাবলে বলছিস বলা? এত বয়স হয়ে গেল এখনো কোন মানুষকে কি বলতে হয় শিখলি না? না সর্বকের সামনে থেকে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোমার দেশের খবর নিয়েছো? পরিবারের লোকজন তারা ভালো আছেন? अल्लाह सबको सलामत रखे। बस मेरी अम्मी और मेरी छोटी सी राजिया, ये 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 मेरी रजिया है। बहुत याद आता है, लेकिन जब से खोखी मिली ना, हमें हमारी बेटी पे गई थी जेल में। खाली हमें खोखीर कथाई भाबता और भाबते भाबते हमार 15 साल बीते गल। एक बार खोखीर संगे देखा करते पारबो? এটা এটা রাখো। রহমত, সেদিন কি হয়েছিল আমরা সবই পড়ে শুনেছি। দেখো, ন্যায় অন্যায় বিচার করা বড় কঠিন কাজ, কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হয়তো আমি আয় মায় দেখ কে এসছে। এই যে हमार खोकी। কি রে? কি খুঁজছো? ওই তো তোমার খোকি, আজ মিনির বিয়ে। রহমত, खोकी, आज हमार खोकीर बिया होबे, ससुर बाड़ी जाबे, हमें प्रसाद देबे ना बतासा। ए काबुली वाला, ओ काबुली वाला, তোমার ঝুলিতে কি আছে? হাতি আছে, হাতি। আমি আমি কাবুলি वाला তোমার দোস্ত रहमत खान। তুই ভিতরে জামা স্নেহ। চল আয়। আসছি। এসো। আমার খোকি আমাকে পেছাতে পারলো না। ওই যে বললে রহমত, 15 বছর, তা কি কম সময়? हाँ बाबूजी, 15 साल बहुत लंबा समय है। हमारी खोकी बड़ी हो गई, पहचानी नहीं। ताले तो हमार रसिया भी बड़ी हो गई, हमको नहीं पहचानेगी। রহমত, এই আমার জমানো টাকা, এই টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও তোমার মেয়ের কাছে। नहीं 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 রহমত, না না। नहीं माँ जी नहीं, ये मेरी बेटी का घर है। बेटी के घर से कुछ लेना पाप है। ये किशमिश है, मेरी खोकी को बहुत पसंद है।
আশীর্বাদ করার সময় মুখে দিয়ে দেবো, কেমন? আচ্ছা। রহমত, আমি যে কি বলি তোমায়, তুমি আমায় মা ডেকেছো তো, আর আমি তোমায় এত অপমান করেছি রহমত, আমাকে ক্ষমা করে দিও। नहीं माँ जी, हमें सब जानती है। हम एक दूर देश का आदमी, परदेसी। आपको कैसे सब मालूम होगा, लेकिन एक बात है, हर देश में पिता का प्यार बेटी के लिए एक जैसा है। फिर से अगर कोई मेरी खोकी के बारे में गलत बात करेगा ना, আমি আবার তাকে খতম করে দেব। থাক ওসব। রহমত, এটা না নিলে তুমি দেশে কি করে ফিরবে বলো? তোমার পরিবার তো ওখানে, তোমায় তো ফিরতে হবে না? আর তাতে তো আমাদেরও পুণ্য হবে। তুমি না করো না রহমত, এটা মিনি না। ভালো থাকবে, এটা তুমি নাও। नहीं बाबूजी, अब इसका कोई दरकार नहीं। मेरे मंदिर से मेरा भगवान चला गया है, एकदम खाली हो गई थी बाबूजी, एकदम खाली हो गया मैं। রহমত, আমি তো একজন বাবা। আজ আমার মেয়ের বিয়ে, ও দূর দেশে চলে যাবে, আমরা একদম একা হয়ে যাব। আর তুমি এতগুলো বছর, তুমি দেশে ফিরে যাও। তোমার মেয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে রহমত। রাজিয়ার জন্য আমাদের দুজনের অনেক আশীর্বাদ, অনেক ভালোবাসা দিও। खुदा हाफिज। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, 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 काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ভাবো যদি ফিরে যাওয়া যায়, সময়ের সাপ লুডো বোর্ডের গুটি হয়ে। ভাবো যদি ঘুরে আসা যায়, পদচিহ্নের ধারাপাতের সাথী হয়ে। ছিল কত মানুষের বিচিত্র স্বামী আনা, এ রঙিন শহরে ছিল কত যে ঠিকানা। পলি পড়ে যাওয়া সেই ঠিকানার দরজায়, স্মৃতি নিয়ে যদি তুমি দাঁড়াও একবার, ও খুলে যাবে দ্বার কত পারাপার, কত কত মানুষের স্বপ্ন মাখা শহর। খুলে যাবে দ্বার কত পারাপার, কত কত মানুষের স্বপ্ন মাখা শহর। হরেক মার 5 টাকা, শুনে ঘরে ছোটা ছুটি,
মাদারি বাঁদর নাচায়, ঘিরে তাকে হুটো পুটি, গোলাপি রঙে বুড়ির চুলের ডাক, শিলে কাটা নকশা মশলায় মিশে যাক। ও ধুনুরির বাজনায় তুলোগুলো নেচে ওঠে, কাবুলির পেস্তার রং চোখে ফুটে ওঠে। পলি পড়ে যাওয়া সেই ঠিকানার দরজায়, স্মৃতি নিয়ে যদি তুমি দাঁড়াও একবার, ও খোলা আছে দ্বার, এসো বারবার। ক্লান্ত তবু জেগে আছে আজ এ শহর, খোলা আছে দ্বার, এসো বারবার। ক্লান্ত তবু জেগে আছে আজ এ শহর। তুমি ফিরে এসো বারবার, আছে জেগে শহর। তুমি ফিরে এসো বারবার, আছে জেগে শহর। ও খোলা আছে দ্বার, এসো বারবার। ক্লান্ত তবু জেগে আছে আজ এ শহর, ক্লান্ত তবু জেগে আছে আজ এ শহর, ক্লান্ত তবু জেগে আছে আজ